السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، تھنک پیٹرن سے آپ کے لیے ایک نیا ولاگ لے کے آیا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مودی کی بکواسیات۔ مودی آپ کو پتہ ہے بھارت کا وزیر اعظم ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ اب کچھ دنوں کے لیے ہی وزیر اعظم رہ گیا۔ اس کی آج کی تقریر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے دن گنے گئے ہیں۔ یا تو اسے کسی نے جان کے اس طرح کی تقریر لکھ کے دی ہے جو اسے مروانا چاہتا ہے، یا اس نے اگر خود یہ فعل بدی کی ہے، جو کہ یہ نہیں کر سکتا، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو اس نے ایک بہت ہی بھونڈے طریقے سے اس تقریر کو آغاز کیا اور اس کا اختتام کیا۔ سب سے پہلے تو صاحب بتاتے ہیں کہ جناب 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں دہشت گردوں نے ہندوؤں کو مار دیا، جو سیاح تھے وہاں پہ ان کو مار دیا۔ او بھائی میرے، یہ دہشت گردوں نے نہیں مارا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو کہ آپ نے پالے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ سارا کام ان کے ذریعے سے کروایا ہے تاکہ پاکستان پہ الزام لگا سکیں۔ آپ واردات کا طریقہ دیکھیں، یہ بالکل بی ایل اے والا واردات کا طریقہ کار ہے، یہ عام کسی دوسرے بندے کا اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہے۔ نہ کبھی حماس نے اس طرح کیا ہے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے کیا ہے، نہ کبھی کشمیر کے مجاہدین نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے، کسی نے آج تک اس طرح کا کام نہیں کیا۔ یہ کام بی ایل اے کرتی ہے، اور بی ایل اے آپ کو پتا ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹوٹل فنڈڈ ہے بھارت سے۔ مجھے 200% یقین ہے کہ یہ کام بی ایل اے نے کیا ہے، یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، اور ود دی ہیلپ آف انڈین آرمی کیا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یار یہ ہم سارا کچھ کر کے ہم 2-4 چپیڑے لگائیں گے پاکستان کو، اور پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب ہی نہ دے، وہ ہم سے ویسے ہی ڈرا ہوا ہے، اور پیسے اس کے پاس ہے نہیں، جیسا کہ پچھلے 8-10 سالوں سے انہوں نے ساری دنیا میں مشہور کیا کہ پاکستان تو بھائی مرنے والا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ اور کچھ ہمارے اپنے بھی غدار ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو بہت اچھالا۔ اللہ رب العزت نے اپنا کرم کیا اور ہم اس تمام صورتحال سے نکل آئے ہیں۔ تو مودی کی میں تقریر کے اوپر آتا ہوں۔ مودی نے جو آ کے آج تقریر کی ہے، اس کے لب لباب یہ ہے کہ جی 22 تاریخ کو ہم پہ حملہ ہو گیا، جی ہمارے سیاحوں کو مار دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ مارا مورا ہم نے تو کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے پاکستان سے جا کے کسی بندے نے مارا ہے، مارا ان کے اپنے لوگوں نے ہے۔ پھر اس نے کہا جی ہم نے 6 مئی کی رات کو جی اور 7 مئی کی صبح کو ہوئے پاکستان پہ حملہ کیا، جہازوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ۔ اور بکواس نہ کر یار، تو نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جو لوگ آئے تھے ان میں سے آپ اپنے 6 جہاز یہاں گرا کے گئے ہیں، نہیں سوری، یہاں کیا گرانے تھے، اپنے ہی ملک میں گروا بیٹھے۔ اس سے بڑی سبکی کیا ہوگی کہ تم حملہ کرنے کے لیے آؤ اور مار کھا کے جاؤ۔ آج بتاتے نا کہ 6 تمہارے جہاز گرے ہیں، کیوں نہیں بتایا؟ تکلیف ہے کوئی؟ موت پڑی ہوئی تھی، گھنگنیاں ڈل گئی منہ میں، اور زنجیریں یا تالے لگ گئے تیرے منہ کو، بکواس تو کرتا نا۔ بغیرتی کے اترا جی میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ہاں تو نے حملہ کیا، ہم کہتے ہیں حملہ کیا پاکستان میں، تو نے حملہ کیا تو بھائی اس کے بعد جو تیرے ساتھ ہوا وہ بھی تو بتا نا۔ جی ہم نے 100 دہشت گرد مار دیے، تیرے باپ 100 تھے جن کو گن کے گیا تو یہاں پہ بکواس کرتا ہے۔ 31 لوگ ہمارے شہید ہوئے، جن میں ننھے بچے، خواتین تھیں، بوڑھے لوگ تھے، اور یہ تمام عام سویلین تھے، اور تمام کے نماز جنازہ پڑھائے گئے۔ اور انہی کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہماری عسکری طاقت بھی وہاں پہ تھی، ہمارے سویلین طاقت بھی وہاں پہ تھی، ہماری عام لوگ بھی وہاں پہ تھے۔ ہم تمام لوگوں نے مل کر ان کا جنازہ پڑھا۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جو ہم سے رخصت ہوتا ہے ہم اسے عزت، احترام اور پیار کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اور ہم تمہاری طرح چیتا جلاتے تھوڑے ہیں، مگر اللہ ہوئے انہوں ساڑو تے جان چھڑاؤ۔ فرق ہے بھائی مسلمانوں میں اور تم میں۔ جب حافظ سید منیر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق ہے، تو بھائی سب سے بڑا تو یہی فرق ہے، تم لوگوں کو تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ آیا بڑا میرے منہ کو سنتا ہے۔ چلو خیر چھوڑیں اس بات کو، آگے چلتے ہیں۔ وہ جی ہم نے 100 مارے، اور پھر جی پاکستان نے جی ہم پہ حملہ کیا، سکولوں پہ کیا، کالج پہ کیا۔ اچھا بیچ میں گردوارے کا نام لیا، کسی گردوارے پہ کیا؟ ابے گدے کے بچے کو ایک گردوارہ دکھا تو صحیح، ہم نے کس گردوارے پہ کیا؟ جی مندروں پہ کیا، نہ تو نے کسی مندر کا نام ہمیں بتایا۔ تو کسی سکول کا نام، کسی مندر کا نام، کسی گردوارے کا نام تو لے۔
मौत पड़ती है ना सच बोलते हुए। कभी जिंदगी में सच बोला जो नहीं? अजीब बगैरत है। ओ जी, भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, फिर हमने अजा मर पर तू की हमला किया। 3 जगह पे हमला किया, मुरीद बेस पे किया, और छोटा सा बेस है हमारा चकवाल में, कर ले तो उस पे जो हमला करके तूने जो मैंने उसको सुनता। और इसके अलावा क्या किया जी? चकलाला पे हमला किया, हाँ उसमें हमें नुकसान हुआ, सुना है कि एक C-130 को कुछ नुकसान पहुंचा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर तीसरा रफीकी बेस शोरकोट पे किया, तू लल्ला भाई रेगिस्तान पे हमला करके थे, छोटा सा एक बेस हमारा रफीकी बेस, चलो जी बहुत खुश हो जा भाई उधर भी करके। सरगोदा बेस पे हमला किया, मैं उस वक्त जाग रहा था जब सरगोदा बेस पे हमला किया तूने। आधे से ज्यादा सरगोदा ना अपनी छत पे खड़े होकर देख रहा था कि तू क्या फंड डाल रहा है वहां पे, बड़ा आया डराण वाला, और कंजरा सी सारे उत्ते खलोते सन। अपनी छत पे खड़े होकर हम देख रहे थे जो तू हरकतें कर रहा था। ऐसे नहीं हम, तू हमारे सामने आ, तू कच्चा ना, नहीं यार नहीं, तुझे नहीं चबाना, हराम है तू बगैरत, कोई अच्छी चीज होगी तो बंदा कच्चा चबा लेता, तुझे नहीं खा। बहरहाल तुझे वैसे ही हम मार देंगे, तू तो बातों सुन के मर जाएगा, तुझे कौन से वैसे मारने की जरूरत है। वो ओ जी, पाकिस्तान में हमला रुकवाने के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 तारीख को, हाँ जी, पाकिस्तान की डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल की, हाय भाईजान हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अज्जा लानतिया, और तेरे जयशंकर ने मौत जैसे पड़ती है अब उसकी, वो छोटी सी गर्दन वाला जो है, मेरे को उसको सुनना है, मुर्गी की गर्दन भी उससे मोटी होगी चवला। उसने अपने प्यो ट्रंप को फोन किया, जेडी वैंस को फोन किया कि जी सानू बचा लो, सानू बचा लो, आई बहुत मार रहे सानू। उन्होंने पाकिस्तान का रिक्वेस्ट की, जी यार बस करो ना, हमारे बच्चे नो। फिर उधर से सऊदी अरब से आपने कहलवा दिया हमें, और अमेरिका ने तुर्की से कहा, और अर्दवान साहब ने कहा भाईजान चलो एनिया चपेड़ा बहुत है, छाड़ दो अब इसे। पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा इन्हें ये बता दो कि दोबारा इस तरह की हरकत ना करना, हम छोड़ देते हैं। पाकिस्तान ने कहा जब दफा करो भाई, लानत भेजो, मरे हुए को क्या मारना, ये अब टोटे टोटे होने वाला है। आने वाले 4-5 साल में ये मोदी के जाने से पहले पहले इंडिया के टोटे करके जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो मोदी के जाने से पहले पहले ये टोटे करवा के जाएगा इंडिया के। वैसे मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 6 माह से ज्यादा मोदी के दिन नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के जो हिंदुत्व के जो पुजारी हैं, जो बहुत ज्यादा मुतशद्दिद हैं, वो अब इसकी जान के दर पे हैं। और ये इसने ऐसी खिताब नहीं किया, ये उनसे डर के किया है। अमित शाह भी इस वक्त डर रहा है, वो नहीं अब वजीर आजम बनेगा इसकी जगह पे। पहले उसका बड़ा प्रोग्राम था कि इसको अड़ंगी दे के गिराता हूँ और खुद बनता हूँ, और भाई अब वो भी गया हुआ है, मैं कोई नहीं, और जयशंकर भी कोई नहीं, दौड़ गए सारे। अब नहीं ये, अब ये पता नहीं देखें किसको बनाते हैं, लेकिन ये तो नहीं तीनों बनते भाई, जो सीधी सी बात, दौड़ गए ये। आज वो सीज फायर उन्होंने किया, हमने किया, हमने न्यू नॉर्मल का ना पैमाना तय कर दिया। अब कंजरा न्यू नॉर्मल का पैमाना तू तय करने आया था, और तेरे साथ पता क्या हुआ, वो घोड़े को ना दवा देने के लिए डॉक्टर ने एक बंदे को कहा अच्छा इस तरह करना, एक नलकी सी बनाना, उसमें ये डालना और फूक मारना, दवा उसके पेट में चली जाएगी। अगले दिन आया, उन्होंने कहा जी घोड़ा ठीक होने के, घोड़े ने क्या ठीक होना था, मैंने उसके मुंह में वो डाला है, वो नलकी लगाई है और उसमें दवाई डाल के मैं फूक मारने लगा हूं, तो मेरे से पहले घोड़े ने फूक मार दिया। ऐ तो तेरे नाल हाल होया, सत्यानाश तेरा हो गया। तूने किसी को क्या कहना है, तेरे हालात क्या हैं, तू बड़ा न्यूक्लियर, हाँ जी मैम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होंगे, तू पुत्र न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा, तू चित्तर खाएगा। और न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड तय किया है, तूने नहीं किया, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया को छितर पै रहे ने तेनों। मैं माजरत करता हूँ कि मैं दरमियान में जरा पंजाबी बोलता रहा, आपको पता है जो पंजाबी बोलने वाले हैं वो जब थोड़े से जोश में आते हैं तो उनकी पंजाबी आप ही निकल जाती है, चाहे वो अंग्रेजी बोल रहे हो। अब क्या कर सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी समझे, मेरे पास चित्रों की कमी है जो मैं इसको मार सका। मेरा दिल था कि प्यों प्यों के चित्र मारूं इसे, यानी कि गीला करके, ताकि इसको जरा सुकून हो, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, इसी को काफ़ी समझे। अल्लाह हाफिज़।